हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रांसपोर्ट माफिया बेकाबू ਹੁੰਦਾ जा रहा है ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ नहीं कतरा रहा। बीते दिनी टाइगर जिंदा है गिरोह ਦਾ पर्दाफाश ਕਰਨ ਵਾਲੀ एडीसी ਤੇ आरटीओ प्रीति ते ट्रांसपोर्ट माफिया ਦੇ ਵੱਲੋਂ जानलेवा हमला कर दिता गया, पर गनीमत रही कि उन्हां दी जान बच गई। इस हमले पिछे की है पूरी वजह, वेखो ये रिपोर्ट। बेकाबू होया ट्रांसपोर्ट माफिया, टाइगर नूं काबू करन दा लिया बदला। आरटीओ दी टीम ते कीता जानलेवा हमला, फर्ज निभाउण दी मिली भयानक सजा। जी हाँ, सही सुनिया तुसी, ये सजा मिली है कानून दा साथ देण दी, अपना फर्ज निभाउण दी, ट्रांसपोर्ट माफिया दे सामने ना झुकण दी। दरअसल बीते दिनी एडीसी ते आरटीओ प्रीति ते उन्हां दी टीम दे वल्लों टाइगर जिंदा है नाम दे एक गिरोह दा पर्दाफाश कीता गया सी, जो सरकार नूं चूना लगा रहा है ते आरटीओ वल्लों कीते जाने वाले नाकाबंदी बारे ट्रांसपोर्टरां नूं जानकारी दिंदा सी, जिस दे नाल ओवरलोडेड ते गैर कानूनी वाहन प्रशासन दी गिरफ्त दे विचों बच जांदे सन। जिस तो बुखलाए ट्रांसपोर्ट माफिया ने इस गिरोह दा पर्दाफाश करने वाली अफसर ते उन्हां दी टीम ते ही हमला कर दिता। दस प्रीति ते उन्हां दी टीम चैकिंग ते सन ते जिवें उन्हां दी टीम अंबाला ते काला अंब नैशनल हाईवे पहुंची तां कुछ ट्रांसपोर्टर ते ट्रक चालकां ने उन्हां ते हमला कर दिता। 50 ਤੋਂ 60 हमलावरां दे ਵੱਲੋਂ सरकारी ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਮ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। अंबाला आरटीए दोपहर 12:30 बजे से चेकिंग पे था। उसी कार्रवाई के दौरान जिस समय पे हम लोग आगे की तरफ मूव कर रहे थे तो हमने कुछ एक ओवरलोडेड व्हीकल्स को देखा, जिसका जब हमने पीछा किया और रोकने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी गाड़ियों को पीछे बैक लेना शुरू किया। गाड़ियों के मालिक, ट्रांसपोर्टर्स और अपने निजी वाहनों में आए और उन्होंने हमारी गाड़ियों को घेर लिया। वहाँ पे उनके पास पेट्रोल की केनियाँ तक मौजूद थी, जिससे उन्होंने हमारी गाड़ी को क्षति पहुँचाने की कोशिश की और हमारे स्टाफ के ऊपर भी हमला हुआ। इन्ना ही नहीं, हद तां उदों होगी जदों कार्रवाई करन दी थां पुलिस इस गल ते बहसदी रही कि आखिर यह मामला किस दे अधीन आउंदा है, पंजाब पुलिस दे जां हरियाणा पुलिस दे। दरअसल घटना पंजाब हरियाणा बॉर्डर ते वापरी सी। आखिरकार हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की दखलअंदाजी तो बाद पुलिस नूं अपना असल फर्ज याद आया ते मामला दर्ज किया गया। पूरा प्रशासन और सरकार की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट उन लोगों ने हम लोगों को किया है। इनफैक्ट होम मिनिस्टर साहब की तरफ से क्लियर कट आदेश आ गए हैं कि किसी भी तरीके से आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। मगर दुखद ये था कि जितने भी ट्रांसपोर्टर्स उस टाइम पे इकट्ठे हुए उन सब ने हरियाणा सरकार के खिलाफ नारे लगाने शुरू किए जिस टाइम पे उन्होंने हमारी गाड़ी घेरी। आरटीए ब्रांच से सह सचिव रूपचंद की तरफ से कंप्लेंट प्राप्त हुई है कि वो डीसी मैडम के साथ, प्रीति के साथ जो है यहाँ चेकिंग पे आए हुए थे। जैसे ही वो चेकिंग कर रहे थे, कुछ गाड़ी में लोगों ने आकर उनके साथ रोकने का प्रयास किया। ट्रक ऑपरेटर वगैरह थे, 50-60 लोगों ने इकट्ठे होकर के गाड़ी को नीचे गिरा दिया और उनके कर्मचारियों के साथ मारपीट की है। इस संबंध में हमने उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। बाकी 50-60 आदमी अन्य जिनको हम चिन्हित कर रहे हैं, जैसे उनकी पहचान करके उनको भी जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਤਰਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਲੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 पंजाब। अगली खबर नंगल तो
ਜਿੱਥੇ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੇ ਖੂਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ। ਨੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਨਿੱਕੂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਲੋਕ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮ ਉੱਠੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੌਂਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਫਾਇਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਚੌਂਕ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਦਿਲਵਾਸੀ ਲੜਕੇ ਦਾ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ ਦਾ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੀ। 30 ਦਸੰਬਰ 2018 ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿੱਕੂ ਨਗਰ ਚੌਂਕ ਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੇ ਨਿਬੜ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਹੈਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿੱਕੂ ਨੰਗਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੱਚਾ ਨਾਮ ਵਿੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਤੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀਜੀਆਈ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਵਿਟਨੈਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੋਰ ਗਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ, ਨਕਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਦ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਚੋਰ ਗਰੋਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ IPS ਅਫਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਸਨ ਸਲੂਟ ਵੱਜਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ? ਜਨਾਬ ਦਾ ਰੋਪ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਅਸਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਨਕਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਕਲੀ IPS ਅਫਸਰ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ IPS ਤੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ
ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਮਨੀਪੁਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਲਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ IPS ਦਾ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ, ਕਾਰਡ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਰ ਦਿੱਕਤ दूर हो जाती। जो फर्जी IPS अपनी यहाँ से लग्जरी गाड़ियाँ चोरी करके मणिपुर लेके जाता था, उसमें हमने 2 उसके अन्य साथी मणिपुर से ही गिरफ्तार कर लिए। फर्जी IPS से कुछ दिन पहले हमारी क्राइम ब्रांच फरीदाबाद ने एक मुखबिर के सोर्स पे इसको गिरफ्तार किया था, जिसमें पता चला कि ये यहाँ से दिल्ली NCR से लग्जरी गाड़ियाँ चोरी करते हैं और ये एक फर्जी IPS का कार्ड बनाकर उसी बाय रोड इसको लेके जाता है। अभी तो इसके सामने यही आया है कि ये दवाइयों को भी स्मगल कर रहा था और अब आगे इसकी और पूछताछ जारी की है। इसमें हमने NDPS एक्ट भी याद कर दिया है। आगे जो भी पूछताछ होगी उसके हिसाब से खुलासा किया जाएगा। ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਮਹਿਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। हमारी क्राइम ब्रांच फरीदाबाद ने काफ़ी अच्छा काम किया है। उसमें वहाँ भी गिरफ्तारी में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। एक तो मुलजिम एयर बोर्ड कर चुका था, अपना एयरपोर्ट पे स्पेशल एक एप्लीकेशन देके उस एरोप्लेन को रुकवाया गया और वहाँ से उसको डी बोर्ड करके वहाँ से अरेस्ट किया गया है। तो ये काफ़ी मेहनत हुई है इसमें और इससे इन फ्यूचर आगे ये पूरे गैंग को बस्ट किया जाएगा और शायद लग्जरी गाड़ियों की चोरी पर एक रोक भी लगेगी। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਗਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈ ਕਾਰਡ ਤੇ ਵਰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ CM ਫਲਾਈਂਗ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੇ ਰਿਫਾਈਨਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ तमाम ਨਿਯਮ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਲਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ? ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਫਲਾਈਂਗ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਘਿਓ, ਰਿਫਾਈਨਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਕਲੀ ਘਿਓ बेहद घटिया दर्जे का सी, जिस नूं खा के किसी दी भी जान जोखम दे विच पै सकती है। जैसे जो इनके पास लाइसेंस है वो तो है रीपैकिंग का, लेकिन यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। कुछ घी था उसमें, कुछ वेजिटेबल ऑयल विद ट्रांस फैट और ये सारी चीज़ें थी। इनके हमने 5-6 सैंपल लिए हैं और उसमें एक हमने पाया कि कुछ केमिकल होता है जो कि एसेंस टाइप से, मतलब वो देसी घी का एसेंस तैयार हो जाता है, तो वो भी हमने उसका सैंपल लिया है। तो उसके केमिकल एनालिसिस के बाद में ही पता लगेगा कि इसमें क्या कुछ है। इन्वेस्टिगेशन का मैटर है ये। और साथ में ही हमने पाया कि जो ये लाइसेंस है फूड सेफ्टी का, उसमें भी अनियमितताएं हैं। हैरानी की गल यह है कि फैक्ट्री मालक के कोल घिओ ते होर समान बनाउण दा लाइसेंस ही नहीं सी, सिर्फ रीपैकिंग का ही लाइसेंस सी ते वो भी एक्सपायर्ड हो चुका सी। पर फिर भी नियम कायदे कानून नूं छिक्के टंग के धरले दे नाल एक कारोबार चलाया जा रहा सी, बिना किसी डर, बिना किसी दी परवाह कीते। ते फिलहाल फैक्ट्री दे विच पिया सारा समान जब्त कर लिया गया ते सैंपल जांच दे लई भेजे जा चुके ने। 110 कुंटल के करीब तो दोनों लीटर घी है और 690 लीटर के करीब दोनों ये रिफाइंड और बस डालना है। तो ये जो रैपर पकड़े हैं ये कितना है माल? रैपर की तो भी गिनती कहाँ हुई, ये पड़े हैं जो आप सामने देखने लग रहे हैं, हो, सैकड़ों की इसमें टाइम लेंगे, ये तो सैकड़ों से भी ज़्यादा है दोनों। पैकिंग मटेरियल जो है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्या की जाएगी? जो अगर अभी तक की जो प्राथमिक कार्यवाही है उसके बाद क्या ये सारा दोनों काउंटिंग होने के बाद दोनों इसके खिलाफ दोनों जो भी कानून के अनुसार कार्रवाई बनेगी उसके अनुसार कार्रवाई बन जाएगी। दस्सिया भी जा रहा है कि फैक्ट्री पिछले लंबे समय तो इसी तरह चल रही सी। ਤਾਂ सवाल ਇਹੋ ਹੈ कि प्रशासन ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਿਣਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।
ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕ ਚੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਕਦਰ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਫਿਲਹਾਲ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਖਟੀਕ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2:30 ਵਜੇ ਦੋ ਨਾਬਾਲਿਗ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਬਾਈਕ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗਲੀ ਦੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨਾਬਾਲਗ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰਾੜ ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਮਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਅਜੇ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀਪਤ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। हमारा भाई 14 तारीख की शाम से घर से लापता था। जो वो घर से कह के आया था कि मैं पानीपत काम देखने गया हुआ था और हमें इसके बाद कोई उसकी खास खबर नहीं लग पा रही थी। हम ढूंढ भी रहे थे काफ़ी, हमने FIR भी दर्ज कराई अपने यहाँ पे, तब भी हमें कोई इस बात नहीं मिला। तो हमें 17 तारीख की सुबह यहाँ से फ़ोन आया कि आपका भाई अजय एक्सपायर हो गया है, आप सरकारी हॉस्पिटल पानीपत आ जाओ। हम यहाँ पे आए, हमने आके देखा उसकी डेड बॉडी नहीं पाई। परिवार की शिकायत पे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, पर अजय तक किसी भी मुलजम की गिरफ्तारी नहीं हुई ते पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पता लगा है कि अभी वो मोटरसाइकिल चोरी करने का प्रयास कर रहे थे वहाँ पर, और कुछ लोगों ने किसी ने देख लिया तो उनको फिर वो पकड़ लिया और पिटाई उसकी कर दी। उसमें हमने FIR दर्ज कर लिया है, बॉडी का पोस्टमार्टम भी हो चुका है उसमें, और कुछ नाम भी उसमें बताए हैं। तो 302 की FIR दर्ज की है, उसमें भी हम तत्परता से कार्रवाई कर रहे हैं। जल्दी ही उसमें गिरफ्तारी हम करेंगे। बस्ती दे लड़कियां ने अजय नूं इन्ना मारिया कि उसकी मौत हो गई ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖਾਕੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਖੌਫਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਸੁਮਿਤ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤੇਜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।